Друзья, здравствуйте! Сегодня мы встречаемся с Банте Метта и отвечаем на вопросы за прошедшую неделю. Так, первый вопрос у нас. м, Мы на прошлой неделе отвечали на вопрос, Банте отвечал на вопрос о метте и о помехах во время этой медитации. Э, Человек Last week. поблагодарил, да, uh, человек поблагодарил за этот ответ и уточняющий вопрос на эту тему. Большое Okay. спасибо, Банте. Хорошая метафора с раскаленным куском железа. Конечно, охлаждать его стоит постепенно и методично. Если я правильно поняла, не нужно в одном сеансе медитации сразу посвящать метту всем группам существ. Надо сначала натренироваться на тех, кто вызывает уважение, симпатию, а затем тех, кто безразличен, и только потом переходить к тем, кто вызывает гнев. Верно? Вот такое уточнение по предыдущей встрече о метте. Ссылка она будет на нее здесь. Мгм. Okay, so first question is related to our previous meeting and Yes. related to the question about metta. So the question is like this. Thank you very much for the metta explanation. It was a good metaphor on a red hot piece of iron. Of course, you should cool it gradually and methodically. If I understand correctly, there is no need to immediately devote metta to all groups of beings in one meditation session. You must first train on those who evoke respect and sympathy, then on those who are indifferent to us, and only then move on to those who evoke anger. Is it correct? Okay. Yeah. So very nice to meet you all. Всем добрый вечер. Okay. So you can definitely practice for other people also. Конечно, вы можете практиковать это на других людей. So we were talking about last time of a practice. We to go even to deeper states. В прошлый раз мы говорили о разных глубоких состояниях. So this is the kind of like the easiest and the shortest method. Так что это самый простой и кратчайший метод. Because before we can practice these things, and we do also, but the real effect is not there. Потому что мы можем это делать и поначалу, но настоящий эффект, он потом приходит. But nobody is forbidden to do it. Anybody can practice. Но никому не возбраняется делать сразу продвинутую практику. So if it's like a really focused practice, then at the end part of it, you can practice on different groups of beings. Так что если у вас получается делать очень сфокусированную практику, то можно и переходить вот так вот и распространять метку по группам существ. So it is said actually practice on yourself first, and then only a person whom you have a lot of respect, not sympathetic, a person who have a lot of respect upon. И вот поэтому говорится, что сначала мы практикуем на самих себя, а потом на человека, которому мы испытываем очень много уважения. Именно уважение, не симпатии, а респект. So from this way, we can build it up to access concentration or even jhana or absorption concentration. Отсюда мы можем, в смысле, из этих состояний можно выйти на состояние погружения вплоть до джаны. Then there's a proper process of doing like we explained last time.
Так что это Yes. процесс, который мы объясняли в прошлый раз, это целый глубокий, продвинутый процесс. So this is how it was taught from ancient times. И это так, как учили с древнейших времен. That's why sometimes we practice for all beings, but when something is needed or some situation happens, we don't have proper metta. Но почему так учат? Потому что иногда случаются такие ситуации, и что-то нужно, и у нас нет этой самой метты подходящей, правильно. That's why we want to build it properly. Вот почему очень важно правильно ее строить. And understand, in this meditation, we are taking as a person and a thing. What? We taking as a person? And In what? this meditation, as a person and a thing. A thing? Okay. It's like something, no? Something. Okay. A thing. I'll just translate straight. В этой медитации мы практикуем как на людей, так и на вещи. So that means the idea is in these 4 meditations like metta, karuna, mudita, upekkha, we are taking a person and then as as ideas or something, not for something good to happen to this person. И как это понять? Вот в этих медитациях метта, каруна, да, мы практикуем Mudita, как и мудита, то есть upekkha. и упека. Вот в этих 4 медитациях брахма-вихара, right? Yeah. Вот в этих медитациях мы практикуем, как бы у нас в качестве объекта какой-то человек, и при этом мы ему желаем хороших вещей, чтобы с ним случались хорошие вещи. So please tell, in a way, our ego also comes in this practice. Our ego also acts in this practice. В каком-то смысле эго тоже вмешивается в эту практику. For example, when you take a person who we have a lot of respect, we keep this person in a good way in a high place, no? Например, вот мы берем какого-то человека, которому испытываем много уважения, да, и мы его держим у себя в уме, ставим очень высоко. So actually, it is a part of mana or ego. На самом деле, то, что мы его ставим выше других, это тоже часть мана, часть эго. So this is called seya mana. Seya means the person who is higher than the highest. The person higher than even the highest of persons. И вот это называется сея мана, то есть переводится как человек, высочайший среди высочайших. So actually, because this person, not because of fear or anything, we have real respect. When we are practicing on this person, what happens is our mind also gets elevated. И когда у нас есть искреннее уважение к этому человеку, не из страха, а вот именно действительно такое искреннее уважение, когда мы практикуем на него метту, наш ум поднимается. And please remember, this stage we are practicing now is not the deep vipassana or anything. So it is just to stop the 5 hindrances. И нужно понимать, то, что мы вот делаем, в том числе эту метту, это не какая-то глубокая випассана, а это просто предварительные практики, чтобы остановить 5 загрязнений. So all these 4 meditations of the 4 Brahma Viharas, they start working on an external being. Вот эти 4 брахма-вихары медитации, они начинают работать на
на других существ. For that also different meditations we have to select different kinds of people. И для этого нам надо выбирать разных людей, чтобы это правильно работало. For example, in loving kindness meditation, we take a respectful person. Например, в медитации любящей доброты мы берем кого-то, кого мы уважаем очень сильно. In compassion meditation, we take a person who is in some kind of suffering. Struggling? Suffering. Suffering, okay. В медитации сострадания мы берем кого-то, кто в состоянии страдания. For mudita meditation, sympathetic joy, we take a person who is successful in any kind of way. В медитации мудита, то есть сорадования, мы, наоборот, берем человека, у которого все хорошо, и у него в каком-то смысле все успешно продвигается. And for upeka meditation, we take a neutral person. И для медитации упека, невозмутимости, мы берем нейтрального человека. So from those examples also, you can know these meditations work in different ways. Из этих примеров можно понять, что эти медитации работают по-разному. When we take that object, the type of mind that arises within us are different. И в зависимости от разных объектов, тип ума, который возникает, тоже различается. So that's why we don't first take people who need sympathy or anything in loving kindness meditation. Поэтому мы и не берем людей, которым мы испытываем симпатию во время медитации метты. We can do that in meditations like karuna or compassion meditation. Скорее, они будут более уместны в медитации сострадания или сорадования. So yeah, the idea is like first you build the energy and then the true loving kindness. You build the energy and then only you start slowly spreading it. То есть сначала вы накапливаете энергию, и потом вы начинаете действительно ее распространять через, например, вот любящую доброту. So anybody can actually practice, but if you practice properly, you can do it in a better way. Так что, конечно, вы можете практиковать, но при этом, то есть вы можете практиковать и по-другому, но гораздо будет удобнее и быстрее и результативнее, когда вы будете практиковать по правильному пути. And you can see the way the ancient ones have explained these things. И это путь непростой, а он уже древними, скажем так, показан и проложен. So even like all females, all males, like that in groups only. Later on, as groups, later on, after building your meditation. Окей. Вот почему, например, потом в продвинутой практике это практикуется отдельно по группам, например, отдельно группа мужчин, отдельно группа женщин. So that means not only humans, if it's like all females, that means all kind of females, no? In the human world, animal kingdom, maybe the gods, all, no? Including all the females. И вот, например, это не просто так, что как бы все люди, да, а мы берем, то есть женщины, да, то есть существа женского пола, и по группам, то есть существа женского пола в мире людей, существа женского пола в мире таких существ, других существ.
Вот, то есть вот так вот по группам существ. But at first, they even it is how to say advice not to take people of the opposite gender even. Но поначалу совет заключается в том, что мы не берем людей противоположного пола. And the person should be alive also. И также люди должны быть живые. Then after that, when you build the energy and then have like true loving kindness, then only you do that also not on specific people, you do as groups. If it's a lady one, all men. If it's a man, all females. That means not only humans, all. Huh? И это Okay. это не так, что мы берем и просто все люди, или там все мужчины, все женщины, а мы специально выделяем по группам, по разным существам, да, и по, например, по полу, по разным существам, вот, чтобы не только на людей, но и на других тоже, на другие миры это распространялось. But at that, when you're really doing that, your mind is at a very strong state. Когда вы будете это делать, ум будет пребывать в очень сильном состоянии. Still, it is asked for you to practice as groups only. Вот почему правильная практика заключается в том, чтобы практиковать по группам. Yeah. So first we practice for ourselves. First we practice. Сначала мы практикуем для самих себя. Then what we do is we take a person whom we have a lot of respect and who's still alive. Потом мы берем кого-то, кого мы очень сильно уважаем и кто в живых. So even if I take Buddha and as my meditation object, it won't work because he's no more. Так что даже если взять Будду как объект медитации, то это не сработает как надо, потому что он больше не находится в живых. So these things really have their effect like that. We haven't tried И these things. просто это так, как работают вещи, и это уже все пробовали и перепробовали. Yeah, and the other things is like for this mind in the beginning not to change to any direction. И самое главное в начале для ума – это не менять направление, Because we want the opposite mind of anger. потому что мы хотим ум, противоположный злобе. Okay. So please tell Nick, but at the end of the time you're practicing, it's all right to do for them also, people around you as groups. Sorry, what is the context? What do you mean? At the end of your sitting, then you can take these groups like people around you, or your workplace, or in the city, the country, like that. At the end of your sitting, though you just started, maybe you don't have concentration yet, but at the end of the session, because end of the session, it's all right to do one or few times if you like. At the end, last part of it, I'll tell you why also. Но Банте говорит, что в конце практики, уже под конец, можно и нужно распространять эту метту на уже многих существ. Вот. Да, но именно вот под конец. Ну, в смысле, под конец одной сессии. If you focus on different individuals at first, the mind can wander. Sorry, the mind can what? Wander. Если мы фокусируемся на разных
группах поначалу, то это может спровоцировать ум блуждать. Yeah, so that's why or your emotional part or something can get attached to those uh, images. So what the mental object you take as your meditation object. И поэтому эмоциональная часть ума может привязаться к какому-то объекту. So when we take a person, even sometimes if our family member, maybe your parents, you can have some dispute or something. No, even in small days, maybe some argument or disagreement, right? Например, это могут быть даже ваши родители. С родителями у нас зачастую могут возникать какие-то разногласия, недомолвки даже в течение одного дня. И ум может к этому привязаться. So a person whom you have a lot of respect, then usually, even if you have not met this, so you keep them in a, if you have something, some grudge in your mind, you cannot have so much level of respect, no? Так что, если вы на них как-то дуетесь, то вы к ним не сможете испытать в моменте этот уровень уважения необходимый. So that's why we use a person like that. Вот почему мы поначалу используем ну, кого-то, кого мы уважаем, безусловно. So for us, we use like Pao Xiado Ji. Например, вот for us, you mean for who? For monks? Yeah, we did when we were practicing. Ну вот когда Банте и монахи из его группы, скажем так, практикуют, они используют эту личность, это Банте Паук Саеду. Да. Because he's still alive, and then we have a lot of respect, and we don't associate him. We associate him with a lot of respect, no, with the Dhamma and all these things. Ну, почему? Потому что да, Паук Саидоджи, он очень, во-первых, он живой, во-вторых, к нему, безусловно, уважение и много других ассоциаций, связанных с мудростью, дамой и вообще, да, потом. So actually, with one person as the object, you can bring it up to a person can build the mind even up to third jhana with one person. Даже концентрируясь вот на одной личности, у которой у вас много уважения, делая метту, можно достичь такого погружения вплоть до третьей джханы. So then later you can practice on the other groups also, and if a person has jhana, they can take when you take say all men, all female, no, or some common object also, the mind goes to those jhanic levels. Так что, когда вы потом берете в качестве объекта все мужчины или все женщины, то ум тоже достигает вот хронических состояний. So like that in loving kindness, a person can build jhanas up to third jhana 528 times. 538? 28 times. 528 times. Okay. Interesting. Yeah. But up to the third jhana only, but 528 times. For one session, yes? No. Like if you practice according to each object. Yeah. But I just wanted to like within. Wait. Okay. Please tell this, then I'll explain. Because we are like supposed to translate like this. Значит, человек, делая медитацию метты, может входить в джаны, вплоть до третьей джаны, 528 раз. Сейчас Панте объяснит, что это вообще может значить. So I'll tell you why, yeah? So we take 4 lines. There are 4 lines we practice, no? У нас есть 4 фразы, да, с которых мы начинаем.
So we build with these 4 lines. Maybe we take the person whom we respect and build the mind up to third jhana. И вот, например, мы берем человека, которому мы испытываем уважение, и на него практикуем вот эти 4 наши фразы. И мы можем так собрать наш ум вплоть до погружения в третью джану. Yeah. So, Nick, so it is said after you make your mind strong, then 4, and there are 12 groups of beings, 12 groups. Так, ну вот теперь, когда ум собран и становится сильным, мы берем 12 групп существ. So from the four lines also multiplied by 12, there's 48, right? На каждую группу мы практикуем эти 4 фразы. С каждой фразой мы можем достичь третьей джаны, итого у нас получается уже 48. Да, 12 на 4, 48. And then later you practice on the 10 directions. И потом мы практикуем в 10 направлений. So you take the 4 lines, 12 groups on 10 directions. Итак, 4 фразы, 12 групп, 10 направлений. So then what happens is like there's 480. Уже получается 480, да? 48 на 10 направлений, 480. Yeah, so then it is added the 48 plus 480. И 48 первых, которые мы практиковали одного человека, 48 и 480. Получаем 528. Okay, we have 528. Такая арифметика. Okay. But it is okay, but it doesn't multiply by third jhana. Then it will be like triple, no? But just you can go from each object, you can go up to third jhana, 528 times. И это мы не перемножаем джаны. Мы с каждого объекта, из каждой фразы, каждой группе существа в каждом направлении можем достичь третьей джаны, этого 528 раз. So even first jhana, you can do it like if you can take all these objects 528 times and go up to maybe first. If you have first jhana, you can go to first jhana. If you have second jhana, you can go to second jhana. Okay. Но, да, это значит, что мы можем также 528 раз войти в первую джану, а из первой во вторую, вторую в третью. So it's always good to find a simpler way and then expand, no problem. Так что всегда надо найти какой-то наиболее подходящий, простой метод и просто потом его расширять. So just like this, in Karuna meditation, a person can take a suffering person as the object and go up to third jhana only with that. Just like the loving kindness meditation, in Karuna meditation, a person can take a person who is in suffering and then practice and then go build the mind up to third jhana. И также можно, используя медитацию сострадания, тоже войти в третью джану на сострадание. In mudita meditation, they can take a person who is successful and then go up to third jhana. И также можно использовать мудита, медитацию сорадования, и взять какого-то преуспевающего человека, у которого все хорошо, и сорадуясь его счастью, также достичь третьей джаны. Then upeka or how to say equanimity meditation, you take a neutral person but only fourth jhana. И потом медитация упека, невозмутимость. И мы берем нейтрального человека and sorry, what jhana? How much?
Fourth, only the fourth, only the fourth. Like straight. No, no, no. I'll tell. Only the fourth. Only the... Окей. И медитация упека нам позволяет достичь четвертой джаны, до четвертой. So you have to get the support of one first jhana from either loving kindness or compassion or sympathetic mudita meditation, and use 1, 2, 3, and then go to the fourth one of upeka. И вот смотрите, так как это работает, мы можем взять, делая любящую доброту, или делая сострадание, или делая сорадование, достичь третьей джаны на каждой из этих медитаций, а потом перейти к упеке невозмутимости и достичь четвертой джаны. Okay. So is there some part, is that person here, or if there's something not clear, we'll try to work best in. Если это человек, который задал этот вопрос, если он здесь, и если у него еще есть вопросы, то можно сейчас обсудить, или если все понятно, можно двигаться дальше. Okay, looks like no questions. Just like this, if they want, they can ask again, no? Yeah, I asked, but it looks like this person is not here. Okay. So, shall we consider the other question? Okay, no? Yeah, sure. Okay. Переходим к следующему вопросу. Okay. Sorry, есть ли примеры того, что миряне достигали нирваны? Можно ли достичь нирваны без монашества или монашество необходимо на пути? Okay. Are there any examples of lay people achieving nibbana? Is it possible to achieve nibbana without going to monkhood? Or like monasticism, monkhood is necessary on the path? So I can tell from Buddha's time. Ну, давайте рассмотрим времена Будды. Like King Suddhodana. Вот король Суддадана. Actually, Prince Siddhartha's father, no? Это вообще-то отец принца Сиддхарты. So he became Arahanta. И вот это отец его достиг арахантства. Or like venerable, most venerable, the Bahya Daruchira. He was not ordained in this Buddha Sasana, but he was living like ascetic, but he was Arahanta. И есть вот достопочтенный Бахья, почтенный Бахья, который тоже, не постригаясь в монахи, сумел достичь араханства. And then there's a big message. I don't know what it is. So then, how to say, was a king by the name of Pukusati. Также был король Путусати. So these were people who became enlightened. Это люди, которые стали просветленными. So these were in the human realm. Это только в мире людей. And many others came to different states of enlightenment. И множество других доходило до других, более низких степеней просветления. The only thing is, it is said, if a lay person, who is living a householder's life, if they become Arahanta, it is said they cannot live for a long time. That means they say they pass away after 7 days.
Но есть один нюанс. Миряне, которые достигали араханства, долго не жили. Мирянин, который достигает араханства, по канону живет не больше 7 дней. So all three examples we said before, King Suddhodana, Bahir, and then even King Pukusati, all of them passed within 7 days. Все вот эти трое людей, которых мы назвали, король Судадана, уважаемый Бахия и король Путусати, они все достигли араханства и умерли в течение 7 дней. So, but people who are like Deva, not Deva, sorry, Brahma, they can stay, they are not monastics, right? So in that world, they can stay for their whole span. Brahma, not Deva. Но если мы берем других существ, например, Брахм, да, то они существуют вообще до конца этого мира. So I'll tell you why also. Вот почему. So for example, the heavens. What are you drinking? Oh, we can. Okay. Sorry. Like example, the heavens. Например, например, небеса. So then it is said, if a god becomes anagami, third stage of enlightenment. Пример, если какое-то божество становится анагаменом, то есть третья ступень просветления, They quickly pass away from there and they be born in a place where only anagamis are born. It is called Suddhavasa. когда происходит такое, что какой-то бог достигает анагаменства, он очень быстро умирает и перерождается в мире Суттаваса, где перерождаются только анагамены. Why that happens? Почему так происходит? Because Deva Loka heaven is full of sensuality. Почему? Потому что Девалока, мир Дев, наполнен чувственностью. So if a Deva becomes Anagami, they are free from those kind of defilements. То есть, когда Дева, божество, становится анагаменом, он свободен от этих загрязнений. So it is like they are not suitable to be there. They should be in a better place. Поэтому они просто не подходят для перерождения в местах с чувственностью, и они перерождаются в подходящем месте. So we even say, like if a child is not looked after properly, or even a pet, no animal should go through this. No baby should go through this. No, even no decent human, not decent, like human being should not go through this. No, if they are kept in some bad way or mistreated, we say because they should not be, right. A baby should be like looked after, in a proper way. So likewise, anagami should be in the proper place. Like it's like you keep a baby in all this dirt, no? It is not suitable for this child. Okay. И в каком смысле не подходят? В каком смысле не подходящие? В том смысле, что вот представьте, что у нас есть ребенок, или даже не ребенок, а, например, какой-то питомец, и у него к нему неправильное отношение. Его не воспитывают, за ним не следят, не ухаживают. И что мы говорим? Мы говорим, так это просто как бы, да, он как бы здесь не заслуживает такого отношения, да. Вот. И примерно так же работает, например, с девами, которые достигают анагаменства. Они просто не заслуживают перерождения в мире девов,
да, в мире чувственности, и не просто там не, как бы, не подходят, они уже не из этого мира, и вот они перерождаются в других местах для анагаменов. So, Nick, it is said, for example, they say in ancient times they used to use oil from lions. What from lions? Oil. Oil from lions? Yeah. Like made from lions? Oil, O-I-L. Yeah. Well, I don't know how to, like, made from lions? Yeah. Just No, say it's this. just very, yeah. It's just to understand how to translate. Okay. Yeah. Because some people have said like this is too much interaction, they don't understand some blah, blah. So we just yeah. Да, я просто уточнял, как перевести. Есть такое выражение «масло из львов», то есть масло, сделанное из львов. Yeah, just I also don't mind explaining so what if it's helpful no? For the other people we should know. So so but this oil was so rare. Но это масло очень редкое. So they used to, because it was so rare, they used to place it in a small vessel that was made out of gold. Поэтому вот это масло, его из-за того, что оно такое редкое, его помещали в маленькие колбочки, да, и эти колбочки были из чистого золота. So then what happens is like they don't put it because it was so rare and difficult to find, no? You don't get a lion every day, no? So and they thought it the only suitable thing to keep this oil would be a gold thing, not the others. It's related to a question, eh? Поэтому из-за того, что оно было такое редкое, да, единственный подходящий металл для такого редкого масла – это вот золото чисто. So just like that, Anagami's mind, if it was like the lion's oil, it's just example. It is suited for it is not suited. Sorry, just like that oil is not suited for a lower vessel or a thing to keep. Ага. Just like that rare oil is not suited. It's only a gold thing to keep is suitable. No, I don't know what to call it, a vessel or a container. No, some kind of container. И так же, как ну, по аналогии, ум анагамина может содержаться только в подходящем контейнере, скажем так, да, поэтому вот он может перерождаться только в специальных местах, так же как какие-то редкие масла, например, держатся только в специальных тоже местах, да, очень таких дорогих и редких. Then Nick, it is said Anagami is not suitable Вот. in that place. Anagami is not suitable even in Devaloka or the heavens. There's a more pure place for that being. Вот почему говорят, что анагамины не подходят ни для перерождения ни в каком другом мире, кроме как специально отведенном для анагаминов мире. So it is said in the Dhamma. I'm not telling that it's impure or something, but it is said of Arahanta, if they don't ordain, they would pass away. And it had really happened within 7 days. If Так he что was living as a householder. Arahant. вот такой, теперь, когда вы понимаете, как это работает, если мы берем, что человек достигает араханства, то есть последней ступени просветления, и будучи мирянином, да, при этом, то он просто умирает в течение 7 дней. Вот так, в общем-то, это записано в сутах. But as other states of enlightenment, even as Anagami, they can live as a householder in the human world. Но в мире людей
Есть миряне, которые живут, достигнув состояния анагамина, и им не обязательно покидать этот мир, то есть они могут жить. But in the Brahma world, no problem. And even Arahanta Brahma, they can stay. Но в мире Брахма никаких проблем. Там уже они могут перерождаться. No, not only Brahmas with the formless as formless Brahmas also they can stay. И даже бесформенные брахмы могут достичь арахантства. But even being Sotapanna, according to the question, being Sotapanna, second stage Sakadagami, third stage Anagami, they are also considered as states a person experiences Nibbana. Not totally, but they experience. Но даже люди, которые находятся на первой ступени просветления Сотапанны или вторая ступень просветления, second is Сакадагами? Sakadagami, Вторая non-returner. Сакадагами Sorry, once return. Сакадагами переводится как однажды возвращающийся. Или вот третья ступень анагами, не возвращающийся, четвертая ступень арахант. Даже все они, так или иначе, уже испытали ниббану. So, as a householder, in all those states, like first one, second one, and third one, they can live their whole lifespan. Так что в этих, если они даже испытали какую-то ступень просветления, как домохозяин, да, как мирянин, они могут продолжать существовать. How Buddha has explained these things is he had said monastic life is difficult. И как Будда говорит, монашеская жизнь трудна. But householder's life, it has a lot of obstacles. А в жизни мирянина очень много препятствий. Yeah, in some places it is explained as a swan, a white swan, or a swan. Huh? You know, right? The Swan? bird. Yeah, a bird. A bird? I don't know. It's like a swan. Okay. Like a duck, but bigger. Like a... Okay, yeah. Okay, I get it. I think I get it. Это подобно... SWAN. 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 SW. Okay, swan. Yeah. Swan. Okay, yeah, now I get it. Sorry. Да, и сравнение с лебедем. And this is as a simile for how to say monastic life. Жизнь монаха подобна жизни лебедя. And householder's life, you know, peacock. Peacock? Yes. Yeah. Okay. So householder's life, it is given the example like a peacock. Жизнь мирянина подобна жизни павлина. So the peacock actually looks very beautiful, no? More than the swan. Павлин выглядит прекрасно, да? Вообще-то даже более прекрасно, чем лебедь. But when they are flying, the swan has a lot of power, and the feathers are actually not about power. It is said the swan can fly powerfully because the feathers are not so heavy. Но когда дело доходит до полета, лебедь может, у него мощные крылья и перья, подходящие для полета, он может далеко летать. А павлин, у него слишком тяжелый хвост, да, и подходящий, он не может далеко летать. But the peacock
is beautiful than the swan. But when it is trying to fly, the feathers are heavy because it has a lot of feathers, no? And then the speed it can fly reduces because of the weight. Так что, несмотря на свой прекрасный хвост, когда дело доходит до полета, он ему мешает и тянет вниз. So those are it's not to ridicule any side or anything like that, but it's just examples that were shown from all times. Это не для того, чтобы как-то насмехаться над теми или другими, просто это вот примеры из древних времен. Okay. So let's consider third question. Actually, Bante, we have like addition to our question Okay, about okay. metta. We have addition about metta question, the previous question, Sure. and also we have like another question. What should we do first? Shall we finish that and go? The what? We finish those questions and then go to the next one. No? Okay, so we come back to metta questions. Yeah, okay. Now we finish those. Так как у нас появилось дополнение к вопросу про метту, давайте вернемся, прочитаем его от Татьяны дополнение. The schematic that you explained, right, about metta practice is very idealistic. It's easy to transcend loving kindness to all people in the world, but how to feel the same towards a certain person which did unwholesome deeds, and very frequently this person like makes mind feel anger, right? Anger and disturbance. And also it's hard to divide in daily life. It's sometimes could be hard to divide real people on those categories, because one and the same people could be close relatives towards which you feel love and compassion and wish only good for them. But the thing is, sometimes the same like relatives, the same relatives sometimes make you feel like anger and and those like distractions and like bad feelings basically. So to conclude, the thing is that feeling anger towards the person who you have to share your life with. Sorry, Bante, because it's two different messages. Sure. Russian. На русском продолжение сообщения. В том, что испытывать гнев к тому, с кем приходится делить жизнь, очень тяжело, и хочется от этого избавиться. Но никакие посторонние люди, никакие группы существ не вызывают такого болезненного гнева. Okay. So, to conclude the message, it is very hard to feel anger towards a person who you share your life with, but when you want to get rid of it, it's hard because no other people and no other beings don't make you feel this painful anger. Okay, so you translated into Russian, right? Yeah. Okay, so please tell, this is a very practical and a very good question. Отличный вопрос и очень практичный. So yeah, for myself also, I had to do when I just started as a very young person. I was so angry with the person, and I saw this person as a devil. Like this person was coming drunk and like
every day and like harassing our family. Банте сейчас вот Yeah, рассказывает yeah. историю из... No, yeah, I'm just referring, yeah. So, Okay. Банте рассказывает историю из своей жизни, из молодости. Говорит, раньше, когда я был молодой, я тоже у меня была такая ситуация, что у меня было огромное количество гнева к определенному человеку, и я его видел просто как дьявола во плоти. И он, человек постоянно приходил пьяный домой, и мы ругались. So this happened when I was in my teenage, so I could have done something very bad, no? И также еще хуже стало, когда был подростковый возраст, когда, в смысле, Банте проходил подростковый возраст, и ситуация еще стала хуже, и там начали происходить реально плохие вещи. So when I went to my first retreat, they asked me to practice metta, but I saw this person like a devil, really. Поэтому, когда Банте поехал на свой первый ретрит, ему там сказали практиковать метту, но он лично видел этого человека просто подобным дьяволу. Then they asked me to just keep on practicing on this person after those categories, after those ways. In that place, they didn't say about this respectful person or anything. So I didn't get any metta jhana anything at that time. В том месте, где Банте проходил свой первый ретрит, не учили так, как он учит нас, и там у них не было вот этой схемы по поводу практики So, на уважаемого человека и так далее. То есть и Банте не мог там войти в метод джану. so before we were talking exactly how to do, even to get the best results or benefits, sorry, not result, benefits of metta meditation, the best benefits, no? Так что вот эта описанная схема, о которой мы говорили, это наиболее продуманная схема, и, правильная с точки зрения облегчения этой практики и получения наилучших результатов. So they just asked me to just take this person as the image and practice it like these 4 lines. А на том ретрите, на который Монте приехал еще будучи молодым, на первый ретрит, ему просто сказали, вот сконцентрируйся на этом человеке, которому у тебя так много всего плохого, и просто повторяй вот эти 4 строчки, да, которые мы с вами делаем. And then slowly this person's image started changing from the worst of I can even imagine. And then slowly it started changing. The image I had in my mind started changing И of this person. постепенно, когда Банте так делал, как бы вот эта визуализация, изображение этого человека в уме начало меняться. And then it remembered me that I have some time I have seen this person in a good way, you know, smiling and all. И внезапно я начал вспоминать, в ум начали приходить воспоминания хорошие, связанные с этим человеком. Да, он улыбался, и мы хорошо общались. And then after 2 weeks, it was a 2-week retreat, my first retreat, no? I came home. И после 2 недель, это был 2-недельный ретрит, первый у Банте, и And после этого 2-недельного ретрита он приехал домой, I went to meet this person, no? In his и place. он пошел встретить этого человека. But my ego and everything was coming, no, so much. Но в тот момент вылезла вот эта вот эгоистичность и другие обращения. So I wish like near the Buddha statue, I wish like nobody would be there, no? Sorry, what? Nobody? Near the Buddha statue, I just made a wish like, or may nobody see me going and meeting this person. Окей. И когда он увидел статую Будды и загадал, чтобы никто не видел, как я иду к этому человеку. And how it because I thought like if I go and talk to this person and then
if he says something, then if there are people around, I'll look very stupid, no? Поэтому тогда казалось, мысли были такие, что, о, вот сейчас я пойду к этому человеку, а вдруг он меня там прогонит опять, там как-то себя будет плохо вести, еще и люди, если вокруг будут, то будет позорище. That's why I was telling my ego was coming up so much. Вот как работает эгоистичность. Вот почему Банда говорит, что это эгоистичность. But in my mind, I really wanted to go and talk to this person. Но, так сказать, в глубине души я действительно хотел пойти и поговорить с этим человеком. And then, very strangely, the family members of these houses, they went to do different things. И очень интересно то, что ну, все члены семьи в этом доме каким-то образом как-то так разошлись делать разные, ну, кто куда, в общем, делать разные вещи. And strangely, I could go and really meet this person directly without anybody seeing me. И так получилось интересно, что действительно получилось пойти напрямую к этому человеку, и чтобы никто не увидел, и с глазу на глаз поговорить. So this person, soon as he saw me, thought I was coming for a fight or something, no? Really? Тот человек, когда увидел, что к нему подходит, да, что он к нему подходит, тот подумал, что он пришел драться. Yeah. So, but this person was elder to me, so I paid respect to him also. Но так как тот был старше, то, да, как-то выказал уважение. And I said, from now on, like whatever you do is your thing. In my part, I forgive you, and I don't want to carry any anger or hatred towards you. Whatever you do is your part. И то, что было сказано в адрес этого человека, это что бы ты ни делал, это твои дела. Я больше не буду на это реагировать, я не буду злиться, я не буду нести с собой эту злобу, и мне это больше не мое дело. And I thought this person will laugh at me, oh, you stupid coward or something. You tell like that. That's why I was so egoistic. No? I was like, Да, тот человек был до той степени эгоистичный, что он просто посмеялся и в ответ сказал, ну, ты просто струсил, как бы, ты просто трусишка. and then I could not also believe, like he started crying. This was very like rough person, and drinking and a lot of things, drunk, most of the time. And he like hugged me, I was so surprised. Но после Yeah. этого, после этого, как ни странно, этот человек, несмотря на то, что он был пьяница и вообще такой, в общем, да, глубоко погружен в эгоистичные какие-то паттерны, он расплакался, он начал плакать и подошел и просто обнял Банте. So after I did that, I felt like 1 ton just was gone away from my mind. И после этого это чувствовалось, как будто просто тонна груза лишнего просто ушла, куда-то упала камень с плеч. And the strangest thing, I went back, and then I told my mother was out in the garden, and I told Mom, you won't even believe what I did now, no? You told to your mother? Yeah, you won't believe what I did, no? Потом Банте пошел к своей маме, которая работала в саду, и он сказал ей, ты просто не поверишь, что сейчас произошло. And then when I told her, she was so surprised. И когда я ей рассказал, она была так удивлена. Then after that, I took some gift and went to tell my teacher also, in the first retreat that I did this because they also
they were the ones who helped me, and it really happened. No, like they asked me to get my mind free of the anger towards this person. И после этого Бен, ты взял подарок и пошел к своему учителю, который, да, и вот на этом ретрите ему помогал, вот, и тоже рассказал этому своему учителю вообще, что произошло и как вот все так случилось. And I went and told the teacher also, like, you won't believe, no, like what I did. И также рассказал своему учителю, что учитель, вы не поверите, что я сейчас сделал. Oh, before that, something else also happened. This soon as I went there, the teacher asked, like, did you come to stay? Но до этого еще, что интересно отметить, когда он пришел, учитель спросил его, ты пришел остаться? Then I said, no. Then I said, no, 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 you won't believe, like this happened, no? Вот, и вот после этого, да, Бенте ему объяснил, что нет, я пришел рассказать, что вот произошло. Then they said they tried to contact our home, and even those days there were telegrams. They sent telegrams, and there was a vacant spot in another next retreat they thought I had come for that retreat, getting the message. И в те времена там сообщения передавались телеграммами, и вот там учитель тоже очень обрадовался, послал телеграмму на следующий ретрит, и он подумал, что это, значит, остается еще на один ретрит, и вот такие новости хорошие. Then I quickly came back home, picked up my clothes. They were not even washed after the retreat. Then I put them back in the bag and quickly came back for the next retreat also. И тогда после этого Банда просто пошел домой, взял одежду, которая у него была с прошлого, вот, закончившегося ретрита, вообще не стиранная, ничего, то же самое. Просто ее взял в мешок и вернулся обратно на следующий ретрит. I'm just telling this because even the most hateful people, even without the jhana, we can cure our minds. Это к чему было рассказано? К тому, что даже самые исполненные гневом люди, даже без опыта джаны, они все равно мы можем помочь, мы можем изменить их ум. So it is how our mind reacts. Так что вот так реагирует наш ум. But if person has access concentration or absorption concentration or the jhana, then it will be very, very much more easier. Но если у человека уже есть сосредоточение доступа или опыт джаны, то все становится еще все проще становится. But those days I didn't have, I didn't know, or even I didn't even have access concentration of metta or absorption. Но в то время у Банты еще не было опыта погружения или джаны какой-то, или даже вот сосредоточения доступа. So regarding to the question, please say if you can focus on this person and build up a practice continuously, our perception or way we see this person starts changing. Так что к вопросу Татьяны, если вы можете просто концентрироваться на этом человеке и продолжать делать так, как мы делаем, то постепенно ваш образ и ваше восприятие этого человека будет меняться. And I told the whole story also because of this reason. Вот зачем была рассказана эта история. Just to show it is possible to do. Просто показать, что это возможно, даже вот не будучи каким-то супер продвинутым. And this was a very personal thing that happened to our family, not some random thing. Да, так как оно может быть на уровне семьи. Не просто какие-то случайные вещи. And it affected us in a very big way.
И вся семья на самом деле изменилась после этого в хорошую сторону. So one thing is like even without all this what we talk, no, if that person focuses on the person who makes them upset uh, and tries to build the metta, the 4 lines, or practices taking this person as the object. Sorry, Bante. Can you please repeat? I didn't So get. one thing is this person who asked the question. Yeah. So this person says of somebody who is like maybe putting them into difficulty, no? Mm. So if they can take that person, if this person who is asking the question can take the person who is harassing them as the meditation object and practice, so the person who asks the questions mind starts changing for the better. Вот, да, это относится сейчас к тому, кто задавал вопрос, к Татьяне, насколько я понимаю. Если вы сможете вот так сконцентрироваться на вот этом человеке, который вам причиняет столько неудобства, и просто на него практиковать метту, то ваше восприятие, ваш ум начнет меняться в хорошую сторону. And not only that, if you start building to make your mind strong, like our original practice. И более того, ваш ум начнет укрепляться, так же, как и от нашей, ну, скажем так, оригинальной практики вот по этой схеме. That means practicing for yourself and then taking a respectful person. Вот, ну, да, важно также не забывать, что почему важно практиковать по заданному пути, потому что это делает ум сильнее, это когда мы концентрируемся на себе, потом на ком-то, кого мы уважаем. And then what happens is you can make your mind stronger to face these things. И таким образом мы укрепляем наш ум, да, как бы прокачиваем его, делаем его сильнее, и после этого ему уже гораздо легче встречаться вот с такими неприятными какими-то вещами, и легче их делать. And if you like, you can use things like sila, virtue. Если хотите, можно делать вот так. Значит, шила, нравственность. Or even things like the knowledge of karma. Или даже знание каммы, знание кармы. Even practice meditations like equanimity meditation, upeka. Или можно практиковать медитацию на невозмутимость, на равностность, упека. So what happens is when you practice something like that, it shows, because it says, I am the owner of my own karma in upeka. Потому что в медитации невозмутимости это медитация, где вы говорите самим себе: «Я владелец своей кармы». So you can then practice on a neutral person also. This person is the owner of that person's own karma. И когда мы берем какого-то нейтрального человека во время медитации на равностность, мы берем и мы понимаем в его отношении: этот человек владелец своей кармы. And then you can focus on this person also, who is troubling you, or putting your mind into difficulty. И также можно попробовать попрактиковать в отношении вот этого человека, который причиняет много неудобств, да, каких-то, которые немножко раздражает ум. Можно практиковать так, да, что он владелец собственной его кармы. But please understand, if it's a very abusive and a dangerous situation, nobody advises them to stay within that situation. If it's a dangerous or abusive situation, we don't meditate and just stay there. No?
Like physically stay? What? Stay like with mind? No. Situation in that person's life, anybody's life. If there's everyday beatings and like a very bad situation, we don't know no, what's going on. So then that is very dangerous. So we don't just meditate and just stay there. If somebody's coming to monastery and beating up the people there, and no, like we don't just meditate and we maybe go. We don't fight, but we don't stay there. No, it's not a suitable place. Важная ремарка. Если ситуация в целом, да, это, ну, как бы не конкретно сейчас кому-то, а просто если ситуация такая, что ситуация опасная, скажем так, да, и это и место, в котором вы находитесь, опасное, или люди, которые находятся рядом с вами, предоставляют действительно угрозу, да, то мы не должны просто оставаться и медитировать на них метту и все это как бы сносить, да, скажем так. Если кто-то придет в монастырь и начнет тут всех бить, да, это не значит, что мы будем сидеть просто и это все наблюдать. Нет, мы просто уходим. Мы избегаем опасных и угрожающих нашей жизни, да, и здоровью ситуаций. Вот надо понимать. But even people who are living normal lives, after some time there are like frictions with each other, and some people start anger or even hate within each other. Но даже люди, которые живут, и они в целом нормальные, из-за того, что они живут вместе, периодически возникают такие ситуации, когда возникают некоторые, ну, как бы недомолвки, какие-то, так сказать, терки, да, и, в общем-то, возникает злоба, возникает гнев. But it's not like an abusive, dangerous situation. Но мы сейчас вот говорили про такие, не про ситуации, когда вас как-то, ну, скажем так, применяют к вам насилие или вы там действительно в опасной ситуации. It could be just like irritation of each other after seeing for a long time. Some people they get irritated of things they see, you know, oh, all these years this person have been doing like this. Это мы говорим про ситуации, когда люди просто от длительного нахождения вместе раздражаются, да, человека может начать просто раздражать вообще место, в котором он находится, люди, с которым он находится, если он как-то слишком долго испытывает раздражение, это просто вызывает вот такое, ну, накопленное раздражение, да. Or some older generation ladies they complain, no, like I have been cooking all my life, or at least after marriage, no, all that time I have been cooking. Некоторые, вот как на русский, у нас же нет леди, да? We don't have lady in Russian, so I'm thinking, okay. Давно в отношениях, в смысле не молодые уже, да, ну, там, вот, они жалуются, что они готовят всю свою жизнь, все, что они делают, всю свою жизнь, готовят еду. Maybe the husband or the gentleman they complain, no, we have been working all our life. А мужья, да, тоже уже, которые давно в отношениях, уже там пожилые, они могут жаловаться. Всю жизнь я работаю, я пашу, работаю всю свою жизнь. So, but it's not very dangerous or abusive situations, no. Но это не какие-то опасные или абьюзив, да, это опасные или, ну, вредящие ситуации. If it's a situation you think it can fix, they say about therapy or even counseling, no, these kind of things measures also. Это, возможно, это просто какие-то семейные неурядицы, которые можно разрешить, просто поговорив или обратившись там вот к семейному психологу. But if it's a dangerous situation or nobody's asked to stay, at least distance yourself, no, it's a very dangerous situation. Но если это действительно опасная ситуация, вы в опасности, тогда, конечно, никто не ожидает, что вы будете это просто терпеть и сносить. Да, надо дистанцироваться от опасной ситуации и избегать их по возможности. So
Yeah, so one way is like you can focus, if this is a workable situation, that's not so bad. Так что если это ситуация, которую можно разрешить, проработать, тогда ничего страшного. And then you can take this person as the object and practice. Even without any of this, your mind starts seeing it differently or starts changing for the better. Так что если это такая ситуация, которую можно проработать, то попробуйте концентрироваться на этом человеке и посмотрите, как его восприятие будет меняться. And when you have time, you can practice the original method also for yourself and the person whom you have a lot of respect. И когда придет время, вы сможете практиковать и по оригинальному, скажем так, да, пути, как мы делаем сначала на себя, потом на человека, которому вы испытываете уважение и так далее. You can even, if possible, if this person is suffering, the person who's like who's the person who seems like the aggressor, no, in this question, if you can use things like uh, compassion meditation or equanimity meditation, even focusing on this person also, then there's good amount of wisdom that can come within you. И также вы можете попробовать использовать, попрактиковать медитации сострадания или медитации невозмутимости в отношении этого человека. И это позволит вам развить много мудрости по отношению к человеку и к ситуации. Or you can use things like the knowledge of karma, virtues also. И также можно использовать размышления о благих заслугах и о благой карме. So then by taking maybe the 5 hours even, you don't try to do kind of like foolish things, no? Fully what? Foolish things like trying to fight back or even kill a person, no? It can happen, no? You take some intoxications or something, no? To harm yourself or the other person in this way. So taking like the 5 hours kind of things like protect you from that also. И даже принятие 5 обетов, следование 5 обетам на самом деле очень помогает, да, потому что оно нас как минимум спасает от, да, эскалирования ситуации, да, вы уже не будете драться ни с кем или как-то ругаться, или не попытаетесь никого убить, или не попытаетесь навредить себе, например, там, пойти там, напиться или каких-то других принять опьяняющих веществ, вы уже этого не будете делать. And it seems difficult, but practically, if you can do something, even if you are giving a glass of water to this person, if you can inside your mind, if you can just think, may you be well or may you be happy, something in the good side, then it also starts acting. It's a big step. Так что можно начать даже с мелочей, даже, например, просто дать стакан воды этому человеку с чистым умом, с благим намерением, да, как бы с намерением, пусть у тебя все будет хорошо, пусть ты будешь счастлив. Просто вот подать ему так вот стакан воды, и это уже будет работать на вот перелом этой ситуации. So if it's first difficult, you can do practically, maybe with the others in the family, maybe if you have children, no, or pets, or somebody other than this person, you can practice by when you're doing something like giving them something, giving them some food, some water, or anything, no, doing some help. You can just think, no, like may you be well, may you be happy, may you be something good. И если, вообще проще начать даже с каких-то других членов семьи, или, может быть, там, дети, или, может, домашние питомцы, или какие-то другие люди, потому что с них же проще начать. Да, также попробовать то же самое, но вот когда проще, тоже подойти, там, дать ребенку или там как-то, может, питомцу, еще кому-то, тоже что-то сделать хорошее,
И вот с намерением в уме, пусть ты будешь счастлив, пусть у тебя все будет хорошо, пусть ты будешь спокоен, и да, пусть у тебя все будет хорошо. Вот с таким настроем. So even if your actions, if you can just slowly add like metta meditation to your actions, then also that also is like practical meditation. То есть, если вы просто сможете добавлять кусочек метты в ваши повседневные действия, это тоже хорошая практика развития любящей доброты. Just when you're doing something, we all do, no? Some actions, bodily actions, doing some work or anything. If you can slowly bring it to those actions and just think, just be happy, be peaceful, uh, be well. Something, those small versions. Так что вот почему э, мы даже в какие-то, в обычные повседневные действия мы вкладываем вот эту метту, и в наши действия тела или речи, или ума просто вот вкладываем вот это. Пусть ты будешь счастлив, пусть у тебя все будет хорошо, пусть ты будешь спокоен. Это уже очень хорошо развивает наш ум. Then it will be easier to implement on another person. И потом, когда мы так развили на объекты, с которыми легче это развить, потом мы уже гораздо легче это перенести на другого человека. Just like our practice time, that's why we first practice on ourselves, no? We Так, practice on ourselves, then it's easier to implement on another person. так же как, почему мы вот начинаем с практики метты на себя самих, потому что это проще просто. И мы развиваем метту на себе самих, как объекте, а потом переносим на других людей. And talking back about the karma, А, Talking back, again talking again about the karma. возвращаясь к вопросу кармы, So just know like this is uh, my karma and this person's karma, можно думать так. Это моя карма, а это карма другого человека. and not only that, whatever bad I do, that also collects separately. Even if you are the victim, whatever bad from mind, words, actions, even the smallest ones, these bad karma, they are collected separately. М. И любые плохие, негативные вещи, которые возникают у меня в жизни, в уме или там еще как-то, они хранятся отдельно, они записываются отдельно. Даже если мы жертва ситуации, плохие какие-то вещи, которые у нас возникают в ответ, они хранятся и просто возникают отдельно, как наша неблагая карма. So in this life or another life, even if this person is there or not, you will have to pay the price for the bad karma. Так что в этой жизни или в следующей жизни, неважно, будет там с вами этот человек или там другой какой-то человек, вы-то будете платить, расплачиваться именно по своей накопленной плохой карме. But within all this, if you can build good karma by your actions, my thoughts, words, and actions, or that will bring good to you with this life or even in the next life. И наоборот, если вы сможете правильно отреагировать и воспитаете в своем уме правильные, хорошие вещи, это создаст хорошую карму, и плоды которой, позитивные, благие плоды вашей собственной благой кармы вы сможете пожинать в этой жизни и в следующих жизнях. So if a person is usually suffering and it's unavoidable, usually it's associated with karma. Так что обычно, когда кто-то страдает и не может даже избежать этого страдания, это связано с кармой. But if you also have a part to play in this, then
sometimes it could be some wrong decision we took in this life. Sorry, If you also have to do, if you are also responsible for this situation you are in now, say somebody gets pregnant, no, and then they get a baby, so they cannot say just karma, no, the baby didn't just appear, right? Но в целом надо также иметь мудрость, чтобы понять, что ситуация, в которой вы находитесь, это результат ваших прошлых поступков и мыслей. But say for some abusive situation and some little child or somebody gets pregnant, no, they were like forced into some situation, I don't want to say the word even, no, so sexually abused and then they get pregnant, so that is, this person doesn't have even an elder, no, like an adult, some happen like some disastrous thing happen like that, or then some past karma. Ну, есть вещи, которых просто не избежать, потому что это просто выражение плохой кармы, которая была накоплена. И вот такой как бы красочный пример – это если, допустим, кого-то, ну, там, женщину, да, изнасиловали, и при этом у нее появился от этого ребенок, да, то тут уже это не был ее выбор или еще какой-то, да, то это просто вот пример того, как работает плохая карма. То есть именно ситуация, в которой она оказалась, да, это не касается ребенка или материнства, да, а вот именно, что это произошло именно таким образом, это тоже действие плохой кармы. And think like the wife is also drinking, the husband also comes drunk, and then one of them starts a fight, and you cannot just say this is karma, no? Wait, for the previous situation, this is not karma. No. Okay, sorry, I misinterpreted. Okay. Так, надо... Previous example finished, right? You told, right? Yes, but I misinterpreted. I have to go back. So this is not karma. No, if like a sexually abused situation. No, it is karma. Sorry, it is karma. It is? Okay, yeah. Good. Okay. But say like the wife is also drunk and the husband also comes drunk and one of them starts a fight and it can come very nasty situation. Oh, we cannot just say this is karma because there's a fault in both sides, no? Но, с другой стороны, рассмотрим такую ситуацию. Допустим, жена пьет, муж тоже пьет, и они там, у них постоянно какие-то конфликты, они дерутся, еще что-то. Мы не можем просто сказать, ну, это их карма, потому что они, собственно говоря, ответственны за уже именно в этой жизни за то, что они творят. Some people can even make like good people also go crazy, no? Always telling, no? Or you hear this, no? Why you always complaining? No, what is, no? They try their best, but still somebody's complaining, one of them, no? Or suspicions. So. Есть также такие ситуации, когда человек вроде, хороший в целом человек, да, но у него тоже какие-то проблемы, например, он постоянно жалуется, или наоборот там что-то еще делает, то есть вот с ним какие-то постоянно происходят злоключения, на которые он сетует. Even with us, some people talk like some husbands, they say, Bante, like, I don't know why, my wife is always with suspicion. I even give her my phone and everything, no? I have nothing to hide. But she always like has to check. But I don't care. I have nothing to hide. This guy is a very decent person. So he said, but still after all these years also, she's still suspicious. Или вот, например, бывают очень ревнивые, подозрительные жены. Это Банте рассказывает, что у него есть один, которому муж пожаловался, да, Банте, он говорит, что
уже много лет я живу с женой, и она все никак не перестанет меня ревновать. Она постоянно проверяет мой телефон. Я уже ей просто отдал его, по сути, свой телефон. И все равно она постоянно смотрит, кто там пишет и что. И вообще она вот очень ревнива, хотя он не подает поводов. И вообще он действительно нравственный человек. И да, в общем, ну, как бы и уже много лет это продолжается, и вот все никак она не успокоится. And then this person says like even if somebody talks too much with him, then slowly she comes to the attack itself. After some time she watches, and if it's too much interaction with him in a good way, not telling these bad things or anything, so not flirting or anything. But if she sees like too much interaction, she jumps into and somehow they like removes that person. Yeah, she's jealous, it seems. И у него же надо до того ревнивая, что если, если кто-то, если кто-то с ним разговаривает слишком долго, да, по ее мнению, слишком долго, то она просто влезает в разговор и говорит, все, закончили. Значит, да, вот до того она ревнивая. So these are some things like, uh, and yeah, there are situations that you see, and these are unwantedly created, no? What? Unnecessary situations А, that can even make a good person go crazy, no? Not only males, female, any side. И вообще и в мире достаточно ситуаций нежелательных и неожиданных, которые даже хороших людей повергают в краткосрочное, так сказать, да, помешательство такое. То есть можно, даже будучи хорошим человеком, просто в неожиданной ситуации действительно немножко свихнуться. Да, это не зависит от того, мужчина, женщина. There are even husbands who are jealous, and then even if the wife, they are very decent ladies, but they ask, why do you have to go to church all the time? Why do you have to go to the monastery every time? What are you doing? No, like he puts it in like a bad way, it seems. Есть и контрпримеры, что и есть еще много ревнивых мужей, и у них действительно хорошие, да, и послушные жены, но они их все равно ревнуют. Просто даже, например, когда у них жена идет в монастырь, да, они даже тут пытаются как-то прикопаться и, да, ревнуют, говорят, зачем ты ходишь в монастырь, что ты там вообще делаешь? Так. So we can use these methods of different ways, yeah? And if it's a safe situation, not a dangerous situation, then and it's workable. If it's dangerous, please, it's not suitable to even to stay. If it's workable, if it's a difficult situation, they recommend things like therapy, counseling. But if it's a workable, even a more workable situation, and it's in your part, you feel all this anger coming up, then you can do these practices like we mentioned before, and see how your mind changes. Итак, подводя итог, если это ситуация, которая требует вмешательства и действительно опасная, в которой нельзя находиться, тогда ее надо избегать. Если это ситуация, которую можно проработать, то не брезгуйте использовать какие-то доступные способы, например, семейный психолог или еще что-то, и делайте метту. И в конце концов можно вот использовать наши, почему мы делаем наши методы, потому что они позволяют, да, по-правильному построить концентрацию ума, и потом проработать уже гораздо легче эту ситуацию, но также можно и просто начать напрямую, да, посылать метод этому человеку. То есть, ну вот, есть разные способы, и если ситуация этого позволяет, то надо их, конечно, делать. And Nick, talking about the relative situation, we if you are taking them as groups, we don't consider what they have done or what they are doing. None of that. Yeah, okay. Стоит отметить, что когда мы концентрируемся на группе, скажем так, родственников, мы не думаем о том, что они сделали, да, какие у них у нас с нами, у нас с ними или у них с нами отношения. Все не важно. Мы просто их берем так немножко абстрактно.
As example, if you are taking as a person whom you have a lot of respect, if this person is enlightened, we don't have to say separate. We don't. This person doesn't need to become angry, no. То есть, If you например, are okay. Например, вот мы начинаем с того, что мы говорим, пусть ты будешь свободен от злобы, и мы это направляем в сторону просветленных существ. Но вообще-то, если задуматься, они, и брать вот так в деталях, то они даже не могут испытывать злобу, да? То есть, казалось бы, вроде бессмысленно, но вот дело именно в том, что мы в нашем, скажем так, посыле. So we, even if this person is enlightened, we still say, may you be free from anger, because it's not because that person needs it, we need it. Так что это нам нужно, это не им, это не им нужно, чтобы они были свободны от злобы. Это не мы хотим их изменить, чтобы они были свободны от злобы. Это нам нужно. Да, это мы говорим-то по сути для себя. That's why we select a person like who's we keep as very high, like very respectful. First, Вот еще одна причина, почему мы начинаем с кого-то, кого мы очень уважаем. in the proper method, there is no category we take separately as relatives. In the proper method, there's no special different category we take. No. Вообще в правильном, как сказать, в традиционном подходе к мете нет такой категории, как родственники. That's why they use in like very big groups, no? All females, all males, all humans, all gods. Используются большие группы. Все женщины, все мужчины, все существа там такого женского пола, все существа мужского пола, все люди, все боги, то есть большие группы. So even if you are taking a group, but still you can practice. Then there are way some people practice like my family members, my friends, relatives, like that. People take as those groups also. People in the city, country, like that. Но также есть и такие подходы, когда берутся более маленькие группы, да, пусть мои друзья, пусть мои родственники, пусть там люди в этом городе, пусть люди в этой стране. But we take that also as a group, but we don't see, oh, this person did this, that person did this. They were good before, now they change. They were bad before, now they changed. No, we don't see any of that. Но мы не размышляем во время, что вот мы берем какую-то группу и про каждую думаем, ну вот с этим все хорошо, а этот плохой, а это был хороший, а теперь плохой, это был плохой, а теперь он хороший. Мы этим не занимаемся. So yeah, we just try to fix our mind. Мы просто We just пытаемся направить, поправить, да, исправить наш ум. then later what happens from the other side doesn't even really matter. What happens in the opposite? Yeah. Окей. Потом, что вообще ситуации, которые происходят, что там происходит, для нас даже не будут иметь значения. Because we are trying to cure our side, no? То, что мы пытаемся сделать, мы пытаемся просто излечиться с нашей стороны, исправить то, что мы можем исправить с нашей стороны. So later, when your concentration starts building, Потом, когда ваша концентрация начнет увеличиваться, then you can consider any group or any person in the same way. и потом вы сможете так рассматривать каждую группу и каждого человека в таком, также в такой же манере. And then the same kind of results or results come for any person you take as an object.
И потом такие же результаты будут получаться на каждом человеке, которого бы вы не взяли как объект. Then you know you broke the boundaries. Так вы поймете, что вы разрушили оковы. Then even though these are worldly practices, you will have a lot of peace with you. Так даже просто из мирских практик вы обретете огромное количество спокойствия и умиротворения. And later we'll understand these only come as objects in our mind. И потом к нам придет понимание, что все это были просто объекты в нашем уме. And this is the reaction from our mind towards the object that appeared in the mind. И это просто реакции в нашем уме, которые возникают по отношению к объектам в нашем уме. And then the mindfulness also becomes strong. И так осознанность будет очень сильной. But for that we can use all these methods. Для всего этого мы делаем наши методы. But though these are meditations for concentration, Sorry? though these metta, karuna, mudita are meditations for concentration, И вот эти медитации, любящая доброта, сострадание, сорадование, невозмутимость, они помогают they, построить концентрацию. if practiced properly, they also make a lot of difference in your life. Но даже от того, что когда вы будете правильно практиковать, вы увидите, что даже в вашей обычной жизни они действительно приносят изменения. Okay, no, I think we covered the question. Кажется, мы достаточно ответили на этот вопрос. Вопрос номер 3. Важно ли соблюдать нравственность и довести ее до совершенства, а потом приступать к медитации, или это можно делать одновременно? Is it important to observe morality and bring it to perfection, and only then start meditation? Or can this be done at the same time? Okay, so we can say both are true. Eh? Можно сказать, и то, как бы, правда. Yeah, so by taking the vows and not breaking them, we are bringing it to a state of perfection. Когда мы соблюдаем обеты, мы доводим нравственность до совершенства. And while practicing, doing it means, yes, like while practicing, a person can also do it because they are practically doing it. Но да, конечно, можно параллельно практиковать, потому что мы и так и развиваемся. So when you take a vow, you keep it. No? So you're practically actually doing it. Так что, когда мы берем обет, мы его поддерживаем, и это уже практика, мы это делаем. Because if you take a vow and then next moment if you break it, it doesn't seem useful, no? Потому что, когда вы принимаете обет и тут же его нарушаете, в этом никакого смысла. So actually, like perfection means like it had to become. If it's like 100% perfect, then it should be like arahanta. Так что совершенство надо понимать тоже так, что, если это 100% совершенство, полное совершенство, то это уже уровень араханта. But in our level, when we are keeping and protecting without breaking the vow, Но на нашем уровне, когда мы просто берем, поддерживаем обет,
we have brought it to a perfect level, which is enough. На нашем уровне это уже достаточный уровень совершенства. Enough to go to the use it as a platform and go to the next stage. Это достаточно для чего? Для того, чтобы использовать это как фундамент и на нем достигать следующих стадий. Just see the 5 hours, for example. Вот рассмотрим 5 примеров, 5 обетов. Those are the biggest kind of things that can destroy your mind. Это 5 вещей, ну, то есть они охраняют от 5 вещей, которые могут разрушить ваш ум. These 5 things we were talking last time also, can you remember, can end up you in jail and even hell. Эти 5 вещей могут вас завести в тюрьму и в ад. So if a person is protecting these 5, they don't do those things, no? Because then their mind is free of that. Поэтому, когда человек соблюдает 5 базовых обетов, его ум свободен от этих вещей, и он как бы, свободен, он не должен бояться плохих дел. And regarding when you're practicing, when you're protecting 8 vows or 10 vows, И относительно практики, когда вы поддерживаете 8 обетов или 10 обетов, we are just removing the distraction for the practice. вы просто убираете отвлечения, да, какие-то препятствия для практики. For example, if a person, even if it's or is thinking sexual things, they cannot practice properly, no? Например, если человек постоянно обдумывает какие-то сексуальные, в общем, да, что-то связанное с сексом, он не может правильно практиковать Or thinking of food, или думает о еде. or things like makeup and cosmetics or perfumes, these kind of things. Или думает о том, как ему лучше накраситься, как ему лучше какой парфюм нанести или крем какой-то. Or music or some movies or something. Even if it works in your, if you remember these things, you cannot meditate, no, you cannot practice. Или если ему интересны, да, какие-то фильмы, сериалы или там еще что-то, какие-то вещи, которые развлекательного характера, и он их вспоминает, да, он уже не может практиковать. So when we take vows like that, saying that I won't do this means, then there's very little chance of you even thinking about these things, at least for that time. И когда When you мы say, принимаем обет, что мы не будем там, смотреть там что-то или делать что-то, то у нас появляется, мы уменьшаем просто наши шансы на то, что мы даже будем думать об этом во время практики. and these vows, actually, they have something called arati and virati. I'll explain. They have a thing called arati and virati. Арати и верати. Yeah, exactly. Вот это в общем, это называется арати и верати, помощники практики. So that means, for example, in the 5 vows, in the 5 vows, Например, у нас есть 5 обетов. it says kamesu. Там говорится камесу. Then it breaks from there and it says michachara veramani. И это нарушает, да, как бы останавливается фраза Мича Чара Верамани. So for a householder, it is said in a good way, decent way, they can indulge in things like even intimate things for a householder.
М. Таким образом, это как бы вот для домохозяина это означает, что он даже не может на момент взятия обета, он даже не будет думать или еще как-то вовлекаться в вот вещи, которые, как там говорится, в обет. but restrain from misconduct. То есть это воздержание от не, скажем так, неправильного поведения. So, uh, virati is the misconduct. That's why veramani. Viramani. То есть верати переводится как неправильное поведение. Поэтому But мы во время обеда веромани. but arati means doing something in a good way, decent way. Арати означает правильное поведение, делать что-то правильным способом. So if you take the first vow, you don't say you kill in a decent way. No? It is like you don't kill. That is virati. Arati is you help life. М. You help life. It's the opposite. Мгм. Поэтому вот первый обет – убийство, да? А, И, соответственно, убийство – это неправильное поведение, да, это верати, а арати для этого, то есть противоположное, то есть правильное поведение – это помогать жизни. So actually, in the third one also, that is the opposite. No, there are decent, no, like relationships and all. But the opposite is like cheating and doing the worst, no, the bad things. It is the opposite actually, no. И также, например, вот третий обет про совместную, да, супружескую жизнь, что есть правильный, да, способ совместного проживания и неправильный, да, то есть изменять как-то и, да, вот как-то, значит, неправильно, это неправильный способ. So in the second one, stealing is what a person stops doing. But the arati, the opposite is, if possible, they will even give somebody. Второй обет, да, о воровстве, это, ну, неправильное поведение, это воровство, а противоположность этому, это когда мы что-то дарим, когда мы что-то даем другому. Uh, so I will not lie. And now I'll try to tell truthful things. Do the opposite. И также с обетом по поводу лжи. Да, я не буду лгать. А что противоположное? Я буду говорить правду. Я буду говорить правдивые вещи. Буду говорить правду. And I will not take intoxications. I will help somebody, if possible, to come out of some addiction. И э, по поводу по поводу веществ, изменяющих сознание, по поводу опьяняющих веществ, да, различных, я не буду употреблять опьяняющие вещества, это неправильное поведение. А что противоположно этому? Я буду помогать кому-нибудь избавиться от зависимости от опьяняющих веществ. Uh, and in the practice times, or when possible, we try to take it more deep or to a higher level. И на более продвинутых ступенях мы это стараемся развивать до более высокого уровня. So these are like following the paths of like enlightened beings. Так что мы развиваем до путей просветленных существ. And to make our practice more pure and more powerful. Чтобы сделать нашу практику более чистой, более мощной. But it is not for a household. It is not like it is a must. They have to always keep the 8 precepts, 10 precepts. Not like a monastic. No, it is not. They don't have to. But for monastic, they have to. Но для этого монахи принимают вот больше обетов, да? Уже не для мирян, уже для более продвинутой практики.
So yeah, and because we are talking about voyager, there are like actually 4 things mentioned. I should mention these also, just for anybody to know. И вот сейчас надо еще упомянуть несколько вещей. Yeah, I think 3 pratyasanya is pratyasanya, ajiva, sudsi. Yeah, 4 things. One is patimokkha sangha sile. Patimokkha. Вот одна из них называется патимокка. For monastics, they have to keep 10 or 227 at least to help to go to mokkha, enlightenment. Патимокка называется, да, переводится как, ну, как бы, путь к освобождению, мокка, да, освобождению переселения. И вот For, патимокка — это 227 обетов. for a householder, it is said at least the 5 precepts, or whenever possible, 8 or 10. That is helping them to reach enlightenment. А для мирянина 5 обетов обязательных, и по возможности 8 и 10. Это позволяет им достичь просветления. And then they said, it is said, sorry, pratyasannasara sila. Pratya means about what you be mindfulness about what you wear, what you are eating, the medicines, and your dwelling. И еще есть для монахов размышления об одежде, о еде и о жилье, о крови. So this person should, Крови над головой. so this person should actually reflect and know, like, why am I eating the food? Why am I dressing like the monks? No, like they it is asked them to reflect, or people like offering this to you. The main 4 basic requirements. No, even for a lay person, they should know, because the mind can get deluded with this. It carries them away. You know, they don't think this is just basic needs. И монахи размышляют, да, почему вообще я ну, ношу вот эту одежду, почему я ем эту еду, зачем я ем эту еду. Вот. И в основном это монашеская практика, но и мирянам зачастую полезно поразмышлять над этим, да, потому что это помогает как бы немножко, ну, отрезветь иногда, да, и посмотреть вообще трезво на свою жизнь. So otherwise, what happens is people don't know these are basic needs, so they just run after these. They start building bigger and bigger houses. Okay, they have a nice place to stay. It doesn't mean people have to live poorly. They can build a nice home and stay. But it doesn't stop. No, they want to change and break and make, and until they die, if possible, they start doing this. Clothes also same. And medicines, foods, it doesn't stop. No, nobody's satisfied. They want to go have new things or different things. No, but still not enough. Почему обычным людям тоже полезно размышлять над такими вещами, чтобы просто, ну, вовремя остановиться и иметь, как бы, быть довольными тем, что они имеют, да? То есть у них уже есть, вот, допустим, хорошее место для жилья, они не нищие, они не в какой-то даже вот, они живут в подходящем, хорошем жилье, удобном, да, но большинство же на этом не останавливается, им надо еще лучше дом, еще более комфортно, еще в более там хорошем месте и так далее, да, или с одеждой, это то же самое, есть достаточно одежды, нет, им нужно еще какую-то одежду, еще красивее, еще удобнее и так далее. И там с машинами, ну, в общем, со всем остальным, с деньгами. И они этим занимаются до самой смерти. Даже они, когда уже очень старые, им пора умирать, все равно они будут прикладывать усилия, чтобы построить еще больше дом и так далее. And the third thing, their livelihood should be pure. What?
livelihood should be pure. И размышления над средствами к существованию. Их средства к существованию должны быть чистыми. And fourth one is they should be careful with the sense doors, indriya sangara. И четвертое, о чем стоит размышлять, это осторожность и осмотрительность в отношении чувств, в отношении чувственных своих дверей, да, дверей чувств. Actually, these four also come under sila. Это тоже, what is it? Under under vows, or according to the question, what was it like? Sorry, the word they use in the question. Nick, what was the word I they mean, use? they just ask sila, yeah? Morality. Yeah, morality. That is sila. Yeah. Вот, в общем, перечисленные вещи, это тоже все относится к практике, добродетели и нравственности. So these also come under, and then even if it's a monastic person or even a householder, according to their amounts they can do, they have to be careful about these four categories also. Поэтому это относится и к монахам, и к мирянам. По мере возможностей и по мере практики они все более осмотрительны в отношении вот этих вещей. Otherwise, the mind is not clear. Иначе ум не очистится. Or people can carry things like remorse. Или люди будут копить Or сожаление. if they are doing bad things, the mind is very rough and tough, actually full with a lot of akusala or unwholesome. Если они делают неблагие вещи, то ум становится очень жестким и грубым и наполняется неприятными, неблагими вещами. Акуцалы неблагие. Then it's very difficult to come and work on your mind, which is more subtle. И тогда очень сложно будет практиковать и работать над своим умом, да? И легче, когда он тонкий. It's like you're trying to clean your clothes, but suddenly some like from outside some big pipes or something like dirty, oily, like some things come and cover the clothes with grease and all that, no? Вот представьте, что вы пытаетесь постирать свою одежду, и тут откуда ни возьмись выливается огромное количество грязи и каких-то жирных, масляных, вообще там, типа разных, в общем, потоков, да, черных и грязнющих. Вот. Think you have this white or some clean suit, and then something like engine oil comes with a big tube and it covers it, and you just have a bar of soap or something to wash it, and you have to wash it with your hands. Oh, that can be like a nightmare, no? Вот представьте, что у вас есть какой-то белый парадный костюмчик, который вы руками стираете, да, у вас есть просто мыло и вода, и вот вы руками стираете свой белый костюмчик, и тут просто на него выливается огромный поток какой-то там солярки или какого-то масла, там нефти какой-то, короче. Вот, этого самого машинного масла, да, это все заливает, но это просто кошмар, вот так у нас ситуация обстоит. But actually, one time I really tried to wash a cloth which was soaked in engine oil. It was so cannot do, like it applies everywhere, and with a piece of soap it cannot do. А что если у нас просто в руках кусок мыла? Ну, мы вообще никогда не отмоем, если мы продолжим наливать какое-то моторное машинное масло на свой костюмчик. So so to stop that, because we have this important thing to work with our mind, and from outside these big pipes of this dirt comes and fills it up, or we cannot do anything.
Потому что если откуда-то извне к нам на нашу, в общем, стирку выливается огромный поток грязи, то надо что-то с этим делать. So, this is considered as building a very strong fence around the land you have, or even a small bed of vegetables. If you make a strong fence, then the outside animals cannot come and eat what you're trying to grow, no, or disrupt everything. И, в общем, практика добродетели, практика нравственности, она подобна тому, что мы строим забор, просто мы строим, ну, да, как бы защиту, убежище какое-то, да, то есть что-то, что защищает нашу, в общем, деятельность, да, по очищению ума от постоянных каких-то таких вторжений грязных. Или если сравнивать это с грядкой овощей, представляем, что мы пытаемся выращивать какие-то культурные овощи, да, и туда постоянно прибегают звери и ну, пожирают, топчут нашу грядку. И вот практика добродетели – это возведение забора вокруг нашей грядочки, чтобы дикие звери больше не прибегали и не пожирали наш, в общем-то, плод наших трудов. So, Nick, building like the 5 hours are like you stop the elephants and wild pigs and all from coming. Так что практика добродетели, практика нравственности – это забор от диких слонов и диких кабанов. So taking 8 vows or 10 vows is like you even stop like the rodents coming and eating, the smaller ones coming and eating. Когда мы берем 8 обедов или 10 обедов, это уже серьезный забор такой, который позволяет уже даже спастись от грызунов, которые прибегают и там подъедают. Even when we are more careful about even the smallest things, like 8 precepts, 10 precepts, if you are like planting some seeds, you don't want the ants also coming and taking them, no? If you're planting, because it happens, right? So people use some method to stop the ants also coming. So they carry the seeds, they start eating the seeds. So when you're protective of smaller things like not using perfumes or listening to something, or not trying to think of food, that stops even the smallest things from happening, disturbing the mind, like stopping the ants. И вот почему нам важно принимать там 8 обетов, да, даже такие обеты, казалось бы, ну, не очень, кажется, да, не очень такие странные, не очень, что ли, как-то серьезные, да, по поводу парфюма или косметики, или развлечений, да, но на самом деле это очень важно, потому что, ну, вот по аналогии с грядкой, это подобно тому, что вот мы сажаем семена, и если какие-то жуки, муравьи приходят, их там сгрызают куда-то вообще, да, и уничтожают. Вот это также мельчайшие какие-то вещи, которые проникают на шум, и вот эти обеты как раз от этого защищают, от проникновения даже мельчайших вещей, которые могут повредить наш урожай. So sometimes when you take the vows, you think, no, we are not already doing this. How can a person do? No, nobody has like physical contact while they're meditating. No, nobody does that. No, nobody's talking. But actually, it is not even to think about those things, because that also becomes a distraction. No, if you are thinking about maybe some movie you thought, no, or some song or some food or something, then it becomes a distraction. Okay, you are not doing it, but it becomes a distraction, right? So yeah, that's the point. И вот We are already not doing it, no, but the idea is not even like we remove ourselves from thinking about it even. вот почему мы, когда садимся медитировать, мы принимаем 8 обетов и 10 обетов. Да, казалось бы, ну, вроде на первый взгляд нелогично. Да, мы принимаем обеты, но мы же не собираемся ничего такого делать во время медитации, да, там брызгаться духами или мазаться кремами, или там надевать какие-то украшения, например, или смотреть кино, да, пока медитируем. То есть мы же понимаем это.
Но идея в том, что мы просто ограничиваем свой ум от того, чтобы даже думать об этом, чтобы у нас даже не возникали просто мысли о каких-то вот таких отвлекающих вещах, которые будут нам подтачивать практику, да, и самосаботироваться, и мешать нам. Okay, so to finish it up, just like Pratavinita Sutta. Подводя, скажем так, итог, Рата Винита Сутта. So it is said the king, to finish his journey, he has to travel in 7 chariots. Один король путешествовал, и чтобы закончить свое путешествие, он использовал 7 разных колесниц, то есть как бы перекладных, да, то, что у нас называется в России перекладные, да, когда разные участки пути покрываются на разных как бы лошадях. So the first chariot takes him the distance to the second chariot. Without the first chariot, he cannot go that distance. Так что первая колесница ему нужна, чтобы добраться до второй колесницы, потому что, ну, да, ему нужно покрыть вот этот первый отрезок пути. Ему нужна первая So колесница. these are 7 stages of purification. И это аллегория на 7 стадий очищения. So the number 1 stage is Sila Visuddhi, or the purification through morality. Первая ступень называется сила Висудхи. Сила Висудхи – это очищение добродетелью, очищение нравственностью. Then only this distance is covered and they can start working on the mind, Chitta Visuddhi. Потом, когда эта дистанция покрыта, да, пройдена, мы можем концентрироваться на уме. И вторая ступень называется читта висудхи. Читта висудхи means Purification of the mind. очищение ума. So he cannot just jump and he has to cover that distance. No, he cannot even fly. Even if he flies, he has to cover that distance. No, Э, yeah. So he has to cover that. He cannot just appear in the second chariot. мгм. Так что мы не можем просто покрыть, в смысле, ну, там, появиться сразу перед второй колесницей, да, или как-то телепортироваться, да, или даже если если мы захотим перелететь, все равно на чем-то надо лететь. Поэтому необходимо покрыть вот этот первый участок пути с помощью доступных методов. And the second chariot also will take a specific distance, and this person has to get onto the third chariot. That can И take a specific distance, but without that, he cannot get there or she cannot get there. вторая колесница нас может отвести, опять же, на определенную дистанцию, да, в нашем направлении, но чтобы, да, то есть она нам нужна, без нее мы не сможем просто пройти этот отрезок пути. So these are like basic essentials on the path. Так что это ну, базовые необходимые вещи на пути. Because if the king wants to go on this journey, he has to use this Так что as they are. если король намеревается пройти этот путь, это путешествие, ему необходимо использовать вот эти колесницы. Each state or each chariot can take a specific distance, not more, not less. Not more, not less. Yeah, Okay. not more. Каждая колесница, да, каждая колесница может проехать только определенную часть пути, да, ни больше, ни меньше. То есть она предназначена для прохождения определенной части дороги. Maybe till the 5th distance or the 7th distance. No, only this just can go up to the second chariot only.
excuse me, Bante, can you repeat? Like from the first chariot, he cannot cover the distance of all 7 chariots. Huh? He only can, that first one can go up to the second one only. Ну, на первой колеснице мы можем доехать только до второй. Мы не можем на ней доехать все 7 отрезков пути. But that has to be used for Но, distance. да, несмотря на это, она нам просто необходима, ее необходимо использовать. Then this person has to get onto the second chariot. Потом король должен использовать вторую колесницу. So in a practitioner, they use the morality as the base, and upon that they build concentration. Так что они используют добродетель и нравственность как фундамент, и на нем строится концентрация. So otherwise what happens, even if you had concentration, if you start doing, maybe breaking the 5 vows and all, your concentration can collapse. Потому что если вы попытаетесь развивать концентрацию без оглядки на 5 обетов, да, и будете нарушать их, то тогда ваша концентрация просто распадется и разрушится. Because it was helping as the base for you to, for a person to go to the next stage. Потому что это необходимый фундамент, чтобы добраться до следующей ступени. That's why it's important. Вот почему нравственность важна. So it can be made perfect according to our levels also. Так что это может быть как бы на нашем уровне развито до совершенства. And because we are keeping it and practicing it, it can be done while it's you are already practicing it also. What can be done? Like according to the question, no? According to the question. I just this can be done like I think I need just to listen again. Can you please repeat? Oh yeah, wait. I'll just look at the question. Yeah. It can be perfect because they are asking about perfection, no? Yeah. So it can be brought into perfection according to our level, no? What we are doing, we are not arahanta, no? So according to the maximum level we can bring it to a perfect level. Ну, так как мы не араханты, то относительно нашего уровня мы можем развить добродетель и нравственность до совершенства относительно нашего уровня. And like this person, and only then start meditation. No, it's you just have to take the 5 vows or the 8 vows and just practice. Only that. Но это не так, что мы ждем какого-то момента, когда мы можем начинать медитировать. Мы просто принимаем 5 обетов, и все уже с этого. И мы их практикуем. По сути, каждую секунду, когда мы их соблюдаем, мы уже их практикуем. Поэтому мы уже можем начинать дальше развивать медитацию. And this answers the question, the last part also. Can this be done at the same time? Surely it can be done at the same time. You can take the 5 vows, you can take the 8 vows, you can take the 10 vows and do the practice. That's what we are also trying to do. Так что, конечно, это можно делать одновременно. Мы можем взять 5 обетов и практиковать медитацию, можем взять 8 обетов, практиковать медитацию, 10 обетов и практиковать медитацию. То есть, да, конечно, это можно делать одновременно. That's why on Tuesdays we remind the 5 vows, the 8 vows, the 10 vows, so anybody can take any of those and start the practice. Вот почему во вторник, когда мы медитируем, мы говорим, что давайте примем 5 обетов, или 8 обетов, или 10 обетов.
И таким образом мы после этого начинаем практику. Вот зачем это все нужно. Then a person understands, no, like after some time, what is the purpose? I'm breaking them again, taking again, breaking. So they think of, oh, why not I protect it? It's better. И таким образом со временем человек понимает, а что я, собственно, беру обеты, снимаю, там, нарушаю, потом опять беру, опять нарушаю. Если легче просто взять и придерживаться. Later we'll understand not doing it is easier than doing it. И позднее к нам придет понимание, что Not doing bad things. Yeah. гораздо легче просто поддерживать обеты, чем их нарушать и брать заново. То есть гораздо легче поддерживать обеты, чем не поддерживать обеты. And then if you are like serious on meditation, you understand when you think what is coming and disturbing my mind, then you see like these faults that happen. Oh, I took this thing, I feel very bad. I did this thing, I feel very bad. Huh? So then it comes, then you know, oh, this I cannot continue like this, doing these bad things. So why not I keep the 5 vows? Потом во время медитации тоже будет приходить понимание, что когда к нам будут приходить нарушающие нашу концентрацию вещи, мы будем понимать, что они приходят именно потому, что мы не развивали, не поддерживали нашу нравственность и обеты. И если бы мы еще больше их развили и поддерживали, то они бы к нам, эти нарушающие концентрацию вещи, просто не приходили. Okay, I think we gave a good answer, no? Oh, good means like as much as possible, no? Хорошо. Вот это был ответ на вопрос. Если есть дополнительные вопросы, то их можно задать. Thank you, Bante. Okay. Thank you. Okay. Then we try to break it up as much as possible, no need today. Like break it up, no? Break it. Татьяна комментарий Like написала. the Большое translation, спасибо we за try ваше to. доброе наставление, Бханте. Другие вопросы потом. Да, это я уже сказал. Окей. Then maybe we take a rest, no? Ну, давайте тогда немножко отдохнем. Okay. So thank you for organizing. Thank you, Nick, for translating. We try to do our very best, no? Спасибо всем. Давайте, значит, действительно придерживаться сказанного. Спасибо, Ник. Спасибо за отличный перевод. Спасибо. Бханте, thank you. Okay. Okay. Have a good night. Спокойной ночи. Thank you very much. Okay. So Спасибо всем присутствующим.